안녕하십니까. 상생문화연구소의 김현일입니다. 2023년 대한국제학술문화제 제4일째입니다. 환단고기 분과의 논문 발표가 있겠습니다. 오늘은 그 세 분의 발표를 듣겠는데요. 먼저 첫 번째 발표는 러시아 학자인 칭기스 아냐노프 박사께서 한국과 시베리아의 그 샤머니즘의 어떤 그 비교 연구를 했습니다. 이 칭기스 아냐노프 박사는 역사학자이자 고고학을 전공한 분입니다. 현재 부리아트 동시베리아 문화연구소의 수석 연구원으로 근무를 하고 계십니다. 부리아트는 이 바이칼 이 근처에 있는 자치공화국인데요. 그 수도가 울란우데입니다. 그 울란우데에 소재한 이 동시베리아 문화연구소에서 일을 하고 계십니다. 시베리아와 아시아 지역의 여러 민족들의 고대 역사 그리고 고고학에 관해서 깊은 이해를 하고 계시고 또 실제로 많은 연구를 하셨습니다. 자, 그러면 먼저 이 칭기스 박사님의 한국과 시베리아 샤머니즘의 문화적 유사성에 관한 발표를 듣도록 하겠습니다. 네, 그러면 부탁합니다. Good day, my dear colleagues, and I hope that friends. My name is Chingis Akhanyanov, and I living in Russia, in Siberia, in city Ulan-Ude. It's a not big city situated near Baikal Lake, holy place for many nations. And I have a big privilege and honor to be the part of the Dehan Sarang conference. And I would like to say thanks to all the support team, to all technical team, and everybody who helped me to be a part of this conference. And of course, I would like to say private thanks to President An Ge-jong. I would like to tell my speech at cultural parallels between Korean and Siberian shamanism as a proof of authenticity of Hwandan Gogi. And from the very beginning, I would like to tell a little bit about myself and where I am living. Living in Burят, Mongolian border, and very holy place, Lake Baikal, and also quite famous mountain called Barkhan Ula. And by many religions, it's very, very sacred place. Also in Buryatia, we have a place called Khorin, and many people, many historians saying that Khori and Kori have same roots in the very ancient times. And from that time I started to be interested about history of Korea and maybe some links and cultural parallels between Korean peninsula and Siberia and Altai region. In this work, in this project, we are looking at the, first of all, in linguistic parallels, of course, then in culturology, and of course history and anthropology and archaeological excavation. In these parts we can find some similarities. And from the very beginning in 2004, I visited some places of Buryatia region. I have an honor to meet President, and I was acquainted with the sacred book Hwandan Gogi. And this book, which tells Hwandan Gogi, tells us about the original history of Northeast, information about the political, religion, and cultural life of the population in Hwanguk era. But also, it's much more bigger spread out in the nearest territories, for example, as the Siberia and Yakutia region. And it can give us information gives on the dark spot of the ancient history. That's why very important to study and to find some analogy and truth about the situation in the past, modern, and in the future. And I need to say that we have quite different history, but also we can find some similarities. And when I study the Korean history, I can see that last 2 centuries, it was a very big invasion from the Japanese militarism and imperialism.
And you should, of course, know that Japanese, they occupied Korea and they tried to change the names. They disturb the history and they destruct and destroy some historical and archaeological provements about the religion and memory of Korea. And in Siberia, some minorities, like in Altai, in Siberia, Yakutia, are not so strong, I would say, not so rash and terrible invasion, but anyway, from the very beginning, it was some nation. They have very big influence of the Orthodox Church, plus in the 20th century it was communism, and the communism said it is no God, it is no any spiritual life, and it was not around the Russians, and they destroyed Orthodox churches, but plus they destroyed everything in the, we would say, Siberian minorities, and mostly of them is Asian people. And most of them believe in the shamanism, Buddhism, and just naturalism. They believe in nature, forces of nature. And here you can see some ancient Russian, and you can see here the astronaut. His name is Gagarin. He was actually the first to the space, to universe, and it was very big proud of the Russian nation, of the Russian era, and actually it's generally the good idea, good event. But when he flight, he kind of said it is no God, and here you can see there is no God, he said, which means we have also part of the, how to say, totally of the science, power of the science. That's why we can see some cultural parallels. And if we will look on the ancient times, you can see here the very famous Korean crowns. And you should probably know very well, it's one of the treasures of the Korean history and Korean culture. And I have opportunity and a good chance to see these crowns in the original excavation places, and also I read a book about how it was excavated, what does it mean. And if you will see, they have the interesting pattern, and we believe that they have similar patterns in Alp region and also in Siberia. Pattern, I mean the decoration, and I will try to show you now. For example, you can see here the part of the ancient carpet which was excavated in Pazyryk culture. It's situated near Altai region, and this archaeological culture called Pazyryk. And you can see here the goddess, and she holding the tree of life. And this very huge carpet, now it's in a museum called the Hermitage in St. Petersburg. And we can see here some very same motifs with the traditional Korean. For example, not so far ago, we start to study about the Mago Castle. And we suppose that it can situated in the region of Siberia called Yakutia. And in this region, we can quite definitely say it was remains of the ancient culture, and maybe it was a Mago goddess. And here, of course, it's just a symbol of this goddess, because this in this picture you can see the lady. And as I said, lady, I would say the goddess, and that's what interesting, that sitting on the throne and they holding, see, this tree of life. And in many mystic tradition, especially in Yakutia, they have the legend called Olonho, and in this legend it says about the very powerful godless mother who sending the very powerful sons to the earth, and they are fighting with the evil spirits, dark spirits, with the light in the border. Plus, it's about these crowns and the common patterns. In the ancient Yakut legends, it says about the man who his name is Khoro. And we suppose, with some scientists from Institute Chensando, that maybe in Khoro man, he came from the place
which was probably the ancient Hwanguk. Plus, it says it came from the southeast, and he traveled a lot, and he started a big part of the Korean nation. He bring a big part to this, and that's what we need to study and listen very careful. Second, what I'd like to say about the in Hwangdangogi book, it says a lot about the cosmic year, and in many shamanistic tradition, it was a worshipping cycle around the North Star and the changes of the cycle of the year among shamanist people. And when we think about the year, it's not only about the lunar classical calendar year, but also about the time period much more bigger than one. We're talking about the cosmic year. And in shamanistic, you need to know that it's very close to the real life of the nomadic people. And nomadic people in winter time, they prefer to stay in one place because it's the life of the modern Siberia is very hard and harsh, very hard condition to live. And winter time in the shamanistic tradition and our classical tradition, it's place when the life is just starting. All sits behind the thick layer of and just waiting for the warm time when it can give some small green bloomquist. It can be flourished. And you should know that also traditionally the people in Mongolia, Altai and Buret, Baikalian region, Yakutia, they prefer to stay near one place. It's called ger, like a house, a woolen house. Not running so much around. It's even dangerous. And in our tradition, wintertime is just a preparing for life. That all your forces, all your desires had to live through this time because it's quite harsh. And even all the pregnancy is waiting for birth. All the green stuff is waiting to be flourished. And then second one you can see here in the very top. It's called spring. And spring in a cosmic year, it's time when it's starting to be flourishing, and all the flowers, especially in cosmic April and May, starting to grow up. And all animals giving birth, for example, mooses, sheep, cows, they giving the cubes and small animals, and even the people. It's hard to believe, but all time the people prefer not to born babies in the middle of the winter because it's really hard to feed them. But springtime giving a much more spring stuff and means actually, and it's time when it's starting. And summertime is cosmic year. It's time for the best and fast growing of everything. It's all the sheep and cows and everything is growing very fast. All nature is now in green and starting to produce some fruitful time, but not peak the maximum, but just beginning of this. Because you should know that nomadic people and the people in our life, they are much more closer to the nature. And because we're living a little bit far from the civilization, from the interest of the big countries, we are kind of conservative, preservative and safe traditions. And in many local cultures you can find ancient ideas how universe was created. And final point, it's a fall. You can see in this diagram in the very bottom. Fall, it's a result of all. When fall is ready to produce, it's fruitful, and the people, especially in September, is taking the harvest, and the year is almost finishing. And as the Hwangdangogi book said, they are almost in the beginning of the fall. That's kind of our final countdown. We need to our final lessons. And because I am speaking from Russia, you should know that it's war conflict. And of course, I'm not talking about now who is right, who is not, because it's very, very harsh situation. But it's support and it's a proof of authenticity of Hwangdangogi that we are almost in a fall. We need to be ready. We need to be ready. And if we coming back to shamanism, I need to say this, that you can see here the
shamanistic bullet crown, and it's made from the iron, and usually the shaman didn't wear it all the time. Of course, it's heavy and uncomfortable, that they use it specially for special rituals. And as you know, then Koguryo and Puyo, it was some shamanistic periods in Korean time when they who can predict the future, they ask from the heavens. And in shamanistic tradition also we worship Huhemunhe Tengeri, endless, never endless blue sky, Tenger, like a sky. And through these horns, the shaman, they kind of join to the willness of God, their desires, and they can say to the people what God's really the crown. And as I said, very important religious of any shaman. And I have a chance, and many times I visited shamanistic rituals, and many of them knows about Korea. Some of them I even visited it, and they have connection with academician and the practitioners in the Korea, and they even for me said we have a lot of similarity. And you should know that during the period when it was under the oppression, under the persecution, shaman roots, they cut it down, because the Buddha believe that you need to be to have in your genealogical line before your ancestors must be some shaman people. If, for example, my dad was a shaman, for example, father can have not this gift, but nephew, or for example, can have this unity. And I need to say that it's also was a problem, because during the Soviet time many of them decided not to practice anymore, and as a local shaman said that they didn't rituals anymore. They not ask the about wellness and about the to be kind to the nephews and sons and grandsons. That's why it was this link was destroyed. Many generation now we have a big problems. It's social life in alcoholism, and even tragedy and suicides happens very often. And when it's happened in the people saying you need to do something like you need to ask shaman to come and fix situation. This last 30 years it happened, but Soviet time it was more like if you're not a good communist, you must be under the pressure, you will be go to jail, or you have psychological problems, and some of them was put to hospitals. And in this picture you can see the shaman, and it's of course the photo of the before Soviet time, and he holding the tambourine. And here is what we can see in Hwandangogi, cultural parallels, because shaman man or woman was more like a mediator between the skies and spirits, and very often he was sent by the Tenger, and he can explain the willness of and this tambourine they're using more like we would say the horse or the animal which he can ride on, and he can ride on up to the up skies to the white world, or down to the evil forces, to the dark world where is the evil forces living. And during the ritual, the shaman, you can see here two kind of some Western, they called hat. They fight it for the, we can say, light forces, for the forces of kindness, and of course the white as usual people, and sometimes they wear special attribution. And when for some invite ancestors or important decision, he invited the shaman, and he can be kind of protector, and sometimes spirit can come to his soul and to speak through him. And it was very interesting, like a show event. Also, it's a story about the dark shaman, because black, usually it was a blacksmith or generally smith, because they believe that the only shaman have a force over the fire and
the fire and iron. And if you can see in Hwandangogi also we have interesting some suggestions of the presenting fire and who gave and which era gave the iron to the human population, and that's very interesting. Yes, here the also men who living away, they have a special holy forest where this man lived, and he can be like a ruler and protector of the local and here is we visited ceremony, and the trees are very decorated by pieces of fabric. Usually it's a white, blue, red and yellow colors, and he connecting these and white pieces of fabric and put it to the tree from very top to the bottom of tree, and all colors have different meanings, especially respectable white and yellow. White also represent silver, plus it represent the light. We have a story that strong man was born in the light of moon, and even Genghis Khan a lot of story how the moon to be the his avatar and protector of his tribe. Second, it's a yellow. It's very respectable. It represent gold, of course, and plus light of sun. When I have read Hwandangogi, Dangun Segi, I can see that yellow sun, and it starts to be a protector and the one of the symbols of the Korean dynasties. And also very respectable, it's a blue piece of fabric called hadak. It's still in our, and people when going to Buddhist temple, they are noting hadak somewhere. And also you should know that also to Buryatia especially, we have a penetration of Buddhism, and here we have a very big mix between the local shamanistic culture and Buddhism. And I can see here some also cultural parallels between the Korean Peninsula and Buryat Republic, Baikal region. And a little bit about the shamanistic dresses. You can see here it's very colorful, and of course in the very basement for the dresses is a traditional national dress. And if we will see old Korean shamans, we can find also some decoration, metal things, and these knots and threads. It represents snakes who is joining to the world under the ground, and this called moroi, like snakes. They have connection with this, and you can see the story, Korean story about the snakes at the center of the messages. Kind of these ropes, see different colors. The spirits of the previous shaman, strong shamans, and the ancestor and descendants. And when he's starting, he's making sounds of tambourine and making ritual dance called kamlaki. Also this figure from the top, and also you can see some decoration. And in the very chest of the shaman, you can see here some different colors and pieces of tree and roots, and also the mirror. It's represent the map to other worlds called Toli. It's a tambourine. And tambourine by any shamans, and they have their own soul, their own name. And here you can see he has from the inner side, he has a face. He taking tambourine and he calling spirits to come, and spirits who know shaman are spirits of shaman ancestors. And his tambourine has his own voice, and he jumps around the fire and connecting with the tambourine. You can see shaman tambourine with a schematic representation of the world. And you can see the cross. It's also very ancient symbol, and different parts. It's also four parts of the world, and the very top and the very center is a cross. It's a rear view of the same tambourine. And also a very important part of the
shaman culture, it's a belief in ancestor and descendants. And as you know, we are people who have a part of our DNA of our ancestors, and when we studying the DNA of the Korean people, modern Korean people, and some Yakut people, and also people from Horinsk region, the part of the modern Buryat Republic, we can see very same genealogy, DNA, closest, but as a spirituality, we can say that in Hwandan-Gogi we can see that some part of the nation, they moved to the forest, to some holy lake, and we can see it in Hwandan-Gogi, and that part of them moved and reached the holy, and we can suppose that it's Barhan Ullah because it's situated in a north part of the Lake Baikal. Also, many subjects about which we can read in Samsungi and other 5 books in Hwandan-Gogi, we can see in the on the shamanistic tambourines, because the people, they have no literacy. That's why it was oral tradition to tell about the story, and you can see different nations. I made small minorities. Here it's called shore people, Shorian, mountain Shore. It's in Altai region. Altai tambourine, Selkup tambourine, Teleut, Ket, Dolgan. Here's like a horse, and here is the iron crown with, as I said, all these subjects. It's also you can find in Hwandan-Gogi about the people who is taking other territories, who is made a very profound civilization, and this civilization of Hwandan-Gogi spread out to the Baikal Lake and even more to the north. And if we will compare materials from the Baikal region, and the shamanism is not only the property of the Siberian people, but it's shamanism is a property of many other nations of Asia, and we can say it's just maybe a Korean people, because under the long influence of the Japan and 20th century, it's American culture, and the previous knowledge and glory, it faded now. It faded, as we can see. Korean and as a Buryat or Yakut Altai shamanism also have a lot of common in dogmatic genesis, and even in the beliefs and the heroes. It's we can see that it was one root, and as I said, Korean and Buryat also as a Yakut or Altai shamanism have a lot of a common in their dogmatic and genesis. For example, the way of gaining the status of shaman disease and stuff like that. But it's not so important. As important that it have one resource, one real person who is starting, because it is so very same in so small details that we can say that before many thousand years ago, maybe 8 or 9 years ago, it was the same root, same resource, and it was somewhere in the middle of the earth. And shamanism is still a cult of religion and a common link between the Siberian people and Koreans, which we can construct a very strong position about it. As I said, we suppose also about language, and also this language and this fact have a huge impact on the culture and mentality of all nations. Of course, Korean shamanism now it's very different from the Siberian one, and they have more details. It was more developed because you have more historical resources and described more well, and maybe because of very soft influence of the Confucianism and Buddhism, anyway they was not so strict and not destroyed totally the popular folk. Also, we can say that modern ethnic Korean group, as longer they will hold the Hwandan-Gogi, and as longer they will hold the traditional lifestyle and the belief of the
ancestors as long as they will exist as an ethnic and nation group who believe, and they will be stronger and stronger. If you know their history, you can see it with bravely to the future if you know your past. And we can say that Hwangdangogi now they plays a big role to preservation of the Korean traditional culture. I mean in the positive role, and it can integrate and to be can play more and more stronger role as a studying and develop the role in the cultural and historical life, and not to be alternative history, to be more like stronger and influence. And this is my final version. Thank you very much for your listening, and I'm so happy, and now I'm ready to answer maybe to some questions. Thank you, Dr. Chinggis, for your precious presentation. 칭기스 박사님이 시베리아, 특히 이제 그 자신이 그 살고 있는 이 부리아트 쪽의 그 샤머니즘과 한국의 샤머니즘 전통의 이제 그 유사점들을 쭉 이야기를 해주시고, 또 그 다음에 이제 그 환단국에 나오는 그러한 이제 사상들도 좀 소개를 해주셨습니다. 그런 것들이 이제 그 어떤 샤머니즘과의 연관이 있는 그런 그 점들이 있다고 지적을 하셨는데요. 사실은 이제 우리 한국인들의 조상들이죠. 이 조상들이 이제 여러 뭐 중국에서도 이제 후일 들어오신 분들도 있고, 그런데 그 원래 이제 거슬러 올라가면 한국인들의 이제 주류는 아마 시베리아 쪽 이 바이칼 지역에서 이제 내려오신 분들이 많았던 것 같습니다. 그래서 이들이 이제 만주의 자리를 잡고, 그리고 이제 한반도까지 이제 진출을 했던 것으로 학자들은 일반적으로 보고 있습니다. 그래서 그 시베리아에 살고 있는 여러 그 소수 민족들, 예를 들어서 이제 부리아트인들 같은 경우 우리하고 DNA 조사를 해봐도 비슷한 데가 많아요. 저는 뭐 얼마 전에 그 부리아트에서 온 젊은 친구들을 몇 사람 같이 밥을 먹었는데 너무 비슷해가지고 도저히 뭐 그 외국인이라고 생각을 할 수가 없었습니다. 또 이제 부리아트 뭐 소개를 그 해주셨습니다만은 그 조상 중에서 코로라는 사람이 있었다 그러죠. 그리고 또 코리 부족이라는 그 부족이 있습니다. 중요한 부족 중에. 그 코리 부족은 그 남쪽에서 왔다고 하니까 우리 역사에서 그 고리국 해모수가 나왔던 고리국하고 아마 연관이 되어 있는 것 같아요. 그래서 그 사실은 이제 우리하고 이 바이칼 지역의 여러 그 민족들하고는 상당히 이제 친연 관계가 많은 것 같습니다. 그래서 앞으로 그들의 이제 그 역사와 문화에 대해서도 우리가 관심을 많이 갖고 연구를 해야 될 것 같습니다. 그리고 이제 뭐 그 오늘날의 이제 샤머니즘은 뭐 러시아 같은 경우는 이제 공산당 지배 하에서는 많이 억압을 받았죠. 그래서 이제 샤머니즘이 많이 약화됐다가 30년 전쯤에 이제 그 이 소비에트 체제가 무너지면서 이제 다시 샤머니즘을 이제 그 샤머니즘의 그 힘이 좀 살아나고 있는 것으로 그렇게 이제 그 일반적으로 지적이 되고 있습니다. 한국 같은 경우도 이제 뭐 그 샤머니즘은 사회의 이제 그 저류, 그러니까 이제 공직 사회에서는 많이 억압을 받기 때문에 이 뒷골목으로 이렇게 많이 샤머니즘이 이제 숨었다라고 이야기를 할 수가 있는데요. 그러나 이러한 샤머니즘이 어떻게 보자면 한국의 옛 조상들이 갖고 있던 여러 가지 그 우주관이라든지 신관이라든지 이런 것들이 조금 그 변형된 형태로 뭐 어떻게 보자면 좀 타락한 형태로 이제 그 나타난 게 아닌가 이렇게 이제 이야기를 할 수가 있습니다. 거기서 이제 우리 조상들의 그 신앙 같은 것을 이제 좀 엿볼 수가 있는 것이죠. 그리고 또 이제 하나 이 칭기스 박사가 지적을 한 것으로는 한국에서 그 일부 그 기록에서 나오는 마고 할머니, 마고 삼신,
그 마고 문화라는 것도 이 바이칼 지역에서 이 시작이 된 것으로 이야기를 할 수가 있다는 겁니다. 그래서 앞으로 이것은 우리가 더 그 현지 답사라든지 그런 것을 통해서 연구를 더 해야 할 그런 주제인 것 같습니다. 네, 그 칭기스 박사님 그 발표 감사드리고요. 그다음에 이제 두 번째 발표는 환난고기에 관한 그야말로 이제 환난고기에 이제 그 붙어 있는 그 오영기 선생이 썼던 그 발문에 대한 고찰입니다. 그래서 그것을 통해서 이제 환난고기가 위서가 아니라는 것을 아주 설득력 있게 그 제시한 논문인데요. 두 분이 공동으로 함께 쓰셨습니다. 한 분은 이제 김철수 박사님, 현재 중원대 부총장으로 계시고 종교문화재학과의 그 교수로 계시는 분이죠. 저하고도 같이 이제 우리 연구소에서 상생문화연구소에서 같이 근무를 오랫동안 했는데 상당히 뛰어난 종교사회학자이십니다. 그리고 전재우 선생님, 현재 중원대 대학원에서 대학원 과정 중이시고 그 다음에 상생문화연구소의 자료실장으로 계십니다. 이 두 분이서 오영기의 환단고기 발문에 대한 고찰이라는 제목으로 논문을 쓰신 건데요. 이것을 발표를 하겠습니다. 그리고 오늘 그 오영기 선생님은 동복 오시거든요. 이 환단고기 이 옛날에 그 이유립 선생님께서 이제 그 부탁을 했을 때 그 환단고기를 실제로 이 붓으로 쓰신 분입니다. 그래서 그 오늘날에 그 우리가 배달의숙본 같은 이제 영인본을 보면 그분의 글씨 그대로 볼 수 있고, 그다음에 최근에 그분의 후손 오영기 씨의 그 아드님이 아버지가 쓰신 그 병풍을 기증을 했어요. 그래서 저 병풍 보고 깜짝 놀랐습니다. 내가 보던 바로 그 글씨다. 저는 바로 알아봤습니다. 그래서 그 오영기 선생이 환단고기의 전수에서도 상당히 중요한 역할을 하셨는데 오늘 이 자리에 동복오시 대종회에서 사무총장으로 일하시는 오경탁 선생님이 오늘 함께 해 주셨습니다. 감사드립니다. 먼 길 오셔서 감사드립니다. 그러면 제가 더 이렇게 더 이야기하기는 주제 넘고 우리 정말 환단고기에 대해서 깊은 연구를 하신, 저도 환단고기를 좀 많이 공부를 했습니다만은 저보다 훨씬 더 관련 문헌들을 샅샅이 조사하고 연구를 한 우리 전재우 선생께서 논문 발표를 해 주시겠습니다. 오늘 김철 선생님은 바쁜 일로 이 자리에 나타나지 않으셨습니다. 네, 반갑습니다. 방금 소개받은 전재우입니다. 오늘 이렇게 뜻깊은 발표하기에 앞서 오늘이 보면 음력으로 5월 5일 단오절이 세상에서는 단오절이라 하고요. 그 5월 5일은 또 상당히 또 환단고기에서도 상당히 의미 있는 날입니다. 그 신해년 1911년 5월 5일 광계절을 보면 광개토 대왕께서 태어나신 광계절도 되고요. 그리고 개연수 선생님께서 1911년에 음력 5월 5일 이날에 법례를 서신 완성하신 날이 오늘이기도 합니다. 사실 그런 날에 또 이렇게 대한사랑 학술 발표를 이렇게 진행도 하고 환단고기에 대해서 다시 또 이렇게 함께 이해를 나눌 수 있어서 대단히 감사드립니다. 그리고 이제 오늘 우리 이제 동복오시 대종의 그 사무총장님께서도 이렇게 오셨는데요. 제가 이렇게 오영기 선생에 대해서 이렇게 막 이렇게 추적 아닌 추적 이제 역사의 흔적을 찾으려고 여러 가지 이렇게 하다 보니까 그 80년대까지 이렇게 88년에 이제 돌아가셨는데 이분이 그 이후에서 행적이 이제 단단하게도 이제 단절돼 버리고 그 위에 이제 연락되는 바가 없어가지고 뭐 여러 어떤 수소문을 하다가 이제 처음에 이렇게 이게 이제
79년 광우예사본에 보면 이제 오영희 선생님의 환단고기 발문이 있잖아요. 그 마지막에 보면 동복, 오형기, 발이라는 이 부분이 있는데 이 동복에 대한 것을 처음에 저는 이제 뭐냐면 호이겠다. 호가 이게 이제 이 당시에서는 이제 글 개념으로 못 보고 우리가 지금 이제 접근하는 식으로 하니까 보통 이제 호를 쓰고 사람 이름 쓰니까 호라는 개념으로 해서 호로 찾아봐도 이렇게 없고 그리고 또 옷이니까 옷이 해조 옷이가 제일 크니까 해조 옷이 쪽에서도 이렇게 찾아보고 했는데도 그게 안 돼 실패를 하다가 그 이제 발상을 동복이 혹시 본관이 아닐까 이런 접근을 해봤습니다. 이게 이제 처음에 이제 이 부분에 이제 이유립생의 글 보면 철성 이유립이라고 이렇게 철성이라는 말을 자꾸 쓰는데 그게 이제 고성이시 본관이 이제 철성이잖아요. 이제 그렇듯이 이제 동복옷이지 않을까 해서 이제 그 수소문을 하면서 제가 이제 그 동복옷이 대종에 이렇게 연락하다 보니까 사무총장님하고 이제 연락이 돼가지고 사무총장님께서 그분이 우리 그 오영기 선생이 동복옷이 그분이 맞다 이렇게 말씀을 하셔가지고 또 이제 사무총장님 덕분에 그 자제문을 이렇게 또 연락이 되고 그분 덕분에 이제 많은 부분을 이제 오영기 선생에 대한 그 실체라 해야 됩니까? 어떤 그런 부분을 알 수 있는 그런 계기가 돼가지고 또 특히 오늘 또 이렇게 발표장까지 참여해 주신 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 이제 김철수 부총장님하고 이제 준비한 오영기의 환단고기 발문에 대한 고찰, 환단고기는 위스가 아니다. 그 주요 목차는 이제 들어가기 이제 도입이 있고요. 환단고기 전수와 오영기 선생에 대해서 전체적으로 다루는 과정이 있고, 그리고 오영기 발문과 관련된 논쟁이 뭐냐, 이제 거기에 대한 부분을 다룰 것이고, 그리고 매점말을 합니다. 근데 이제 전체적으로 이 환단고기 전수와 오영기에 대해서는 기존에 이제 환단고기 출간에 대해서는 대부분의 인지를 많이 하고 1911년에 출간했다. 이 부분은 인지를 하는데 그 이후가 문제가 되는 거죠, 항상. 그리고 또 이 환단고기가 1911년에 출간이 된 이후에 전수 과정에서 오영기 선생의 역할은 그럼 또 뭐냐? 이 부분에 대한 부분도 사실 그렇게 많은 조명을 받지 못한 부분이 있었는데 특히 이제 한동안은 오영기 선생에 대한 실존성 자체의 의문을 원체 이제 이 환단고기를 반대하는 사람들이 대부분이 이유립 선생에 대해서 발표했던 자료나 모든 것을 부정하기 위해서 나중에는 이제 이기 선생 같은 경우는 고성희 씨 집안에 유명한 사람을 끌어들여서 이렇게 자기가 환단고기 이용했다. 또 그리고 실체가 없는 오형기라는 사람을 내세워 가지고 또 이렇게 글을 썼다고 했다. 이런 어떤 걸로 해서 모든 것은 부정에 의한 부정으로 이렇게 흘러갔는데 그러다 보니까 오형기 선생에 대한 그 이유립 선생님께서 돌아가셨을 때 장례위원장까지 지내신 분인데도 불구하고 그 역사 자체가 우리가 방관 아닌 방관이 되다 보니까 그 역사를 드러내지 못하니까 환단고기 자체가 부정당하는 이런 어떤 현실까지 왔다는 거죠. 그리고 이제 이 오영기 선생님이 쓰셨다는 환단고기 발문에 대한 분석을 제대로 한번 의미를 가져보는 것도 좋겠다. 그런 차원에서 이제 환단고기 전수와 오영기 선생에 대한 부분이 있었고요. 그리고 환단고기 관련해서 특히 보면 1949년에 강단 쪽에 있는 이제 환단고기를 부정하는 사람들도 인정하는 건 하나 있습니다. 1949년에 환단고기를 정서했다. 이 부분은 인정합니다. 근데 이제 취사 선택해서 사실 인정하고 있는 건데요. 이 정서 사건을 어떤 식으로 이제 봐야 되느냐 이런 부분이 하나 있고 그리고 그 가운데서 이제
그럼 49년에 정서했던 거와 79년에 우리가 일반적으로 출간이 되면서 알게 된 광우 이해사본에 대한 어떤 부분, 그리고 이제 우리가 이제 그 이후에 배달 의숙본에 대한 부분도 다시 한번 재고를 해야 되겠다. 그리고 특히 이제 대시전, 이 대시전에 대한 어떤 논쟁을 어떤 식으로 한번 또 정리를 해야 될 부분이 있고, 그리고 이제 얼마 전에 이제 자꾸 하셨지만 한용우 선생도 보면 인정하는 듯하면서도 인정하지 않는 어떤 결국 갔는데요. 그 한용우 선생이 단군세기 서문을 비롯해서 환단고기 관련해서 약간의 부정적 경향이 있었는데 그 중에 하나가 단군세기 서문이 원본이, 그러니까 행촌 이암생의 원본이 아니다. 그 이후에 누군가가 이렇게 첨삭이 되고 그 바뀌어졌다. 그러면서 1920년대 독립운동하는 독립투사들의 어떤 의지들이 거기에 포함이 됐다. 이런 어떤 하면서 사실 이제 약간의 제가 볼 때는 오류 아닌 오류를 했던 부분이 있는 것 같아서 그 부분도 한번 정리를 해야 될 것 같고, 그리고 이제 작년에 이제 광명장에 대한 부분을 언급을 했는데요. 최근에 이제 계연수 선생의 이 앞전 시간에도 보니까 우리가 이제 그 사회자분께서 계연수 선생에 대한 어떤 부분이 정리가 돼야 된다, 이런 부분을 이야기하시던데, 계연수 선생에 대한 부분을 사실 연구를 하면은 환단고기를 제대로 이해할 수 있고 환단고기를 제대로 볼 수 있는데 계연수 선생에 대한 저서가 일단 없다. 근데 사실 환단고기가 저서인데 불구하고 그 저서를 인정하지 않으니까 저서로 인정하지 않는다, 이런 문제가 있고, 근데 최근에 1917년에 발간한 계연수 선생의 또 다른 저서 광명장이라는 게 있는데 그 부분에 이 부분을 법례와 광명장의 전문을 보면은 이 환단고기의 법례를 서신 계연수 선생이 지금 현재 우리가 보고 있는 환단고기가 진서가 맞다, 사실에 맞다는 것을 다시 한번 정리하는 식으로 마무리를 짓는 쪽으로 하려고 합니다. 첫 번째로 문제는 이제 이겁니다. 우리가 이제 환단고기에 이제 인정하는 쪽과 인정하지 않은 쪽의 대부분이 이제 첫 번째 걸리는 문제가 1979년에 이제 광우 이해사에서 우리가 그 처음으로 환단고기가 이렇게 세상에 드러났죠. 드러났는데 그 과정에서 환단고기 발문이라고, 환단고기 발이라는 이 오영기 선생의 발문이 있는데 이 부분이 보면 지금 이제 모든 것은 그는 79년에 나온 이 책에 있는 건데요. 이 책에 있는 것을 보면서 인정하는 것은 이 내가 49년 기축년이라는 이 강화도에 들어갔을 때 이렇게 정산 이유리 선생을 만나 뵀는데 환단고기를 정사하는 것을 내한테 이렇게 부탁했다. 이렇게 해서 이제 이 이야기가 나오는데 여기서 이제 기축년만 인정합니다. 근데 이 책에서는 사실 보면 이거는 마지막 부분이고, 원래는 이 책 자체가 법례 보면 신시개천 5808년, 그리고 광무 15년, 세차 신해, 5월 광계절, 태백유도 선천인, 계연수, 인경, 서우 묘향산 당구남이라고 해서 1911년에 이 책을 썼다는 게 나옵니다. 근데 이 부분은 인정을 하지 않고 제일 마지막에 있는 치사 선택을 하는 거죠. 마지막에 있는 기축년 1949년에 썼다, 이 이야기만 지금 인정하는데 이것을 인정하는 이유는 뭐냐? 이유립이 이 환단고기라는 것을 조작을 했는데 1949년에 오영기 선생에게 정서를 하게 만들었다는 것은 그 점에 대해서 그때쯤에 초고를 완성했기 때문에 그 정서를 시킨 것만 이제 인정하는 거죠. 그것은 사실이다. 그렇기 때문에 그 즈음에서 1949년 처음 했을 때 환단고기가 처음에 서졌을 거다, 이렇게 이제 그것을 주장하기 위해서 1949년에 오영기 선생의 그 환단고기 발문에 대한 것을 인정합니다. 근데 단지 이제 이 모든 것은 결국은 1911년 본이 나타나지 않았다는
그 하나의 어떤 사실 그 이유만으로 모든 것은 이런 식으로 지금 위소로 몰아가고 있는데요. 그리고 이제 이 환단고기가 이게 단순하게 1911년에 그러면 이게 간행이 됐는데 그 간행되는 과정에 그 과정의 역사 또한 사실 보면 우리가 관가를 하고 있는 거죠, 사실. 이효립 선생은 이제 환단고기 정회에서 단순하게 1911년에 개연수 선생이 그냥 책 한 권, 5권으로 만들어진 책을 하나 엮어서 책을 냈다는 것이 아니고 광무원년에 그 대한제국으로 처음 바뀌었던 그 광무원년에 서성인 이기 선생을 만났는데 이기 선생을 만나고부터 이기 선생에서는 제자인 개연수 선생을 만나고 나서 환단고기 감수 작업을 시작했다는 거죠. 실질적으로 그러면 그 15년에 걸친 마지막 결론이 환단고기라는 것을 이제 이렇게 발간하게 되는데요. 이 15년간의 그런 기간이 있었다. 그리고 그 과정에서는 환단고기가 나오기 이전에 당군세기, 태백진운, 참정계경, 태백일사라는 이런 것이 부분적으로 따로따로 단행본으로도 가능이 됐다. 근데 이 사실 자체를 이제 인지를 못하는 거죠. 이런 과정이 있고 나서 그것을 모든 것을 다시 합본해서 하나로 이렇게 환단곡이라고 만드는 책은 1911년에 나온다는 거죠. 그리고 또 이런 환단고기가 이렇게 우리가 지금 위수로 몰리고 원본이 발견되지 않는 이런 모든 것의 어떤 제일 큰 원인이 1920년에 6월 7일 날 보면 역사적인 사건이 일어납니다. 바로 홍범도 장군이 이끄는 독립군에 의해서 봉오동 전투를 승리로 이끄는데요. 이 승리의 도치가 사실 얼마 안 있어 그 해에 경신년에 대규모 일본군에 의한 토벌로 해서 보면 간도 지역이 사실 엄청난 피해를 입는데 그때 보면 처음으로 6월 7일 날 봉오동에서 이제 대패를 했지 않습니까? 이게 대패를 하고 나서 이 일본에서 이제 조선 총독부하고 해서 일본 주둔군들이 간도 지역의 불령 조선인들을 초토화 계획을 세웁니다. 이걸 1920년 8월 15일 날 양력 8월 15일 날 이게 수립이 돼가 그러고 나서 모든 이제 그 부대들을 만주 지역으로 이제 직결시키는데요. 근데 이 와중에서 1920년에 이제 그때 주로 보면 우리가 알려진 것은 간도 저 위쪽 대종교가 있었던 위쪽으로만 주로 이렇게 알려져가 그쪽이 대부분이 이제 몰살당하고 이렇게 초토화됐다, 피해를 막심하게 입었다 했는데 문제는 뭐냐면 이 남만주 쪽에 있었던 단학회가 문제라는 거죠. 이 단학회가 이 1920년 8월 15일 양력 8월 15일 날 이 간도 지방 불령선인 초토 계획이 수립이 되고 나서 이 사방에서 이제 일본군들이 이제 완전히 포위대가 들어가고 이 와중에 그 1920년 음력 8월 15일 날 개연수 선생이 이제 사실 보면 이 감령극에 의해서 이제 체포돼서 일본군들에게 넘겨주고 사지가 절단되고 이런 사건이 1920년 음력 8월 19일 날 일어납니다. 그러면서 그 남만주에 있던 배달의숙에 있던 모든 이런 책, 삼천권이라는 장서가 불태워지고 그리고 초고, 처음 밝혀지지 않았던 세상에 나지 않았던 그런 열종의 어떤 그런 초고도 있었는데 안타깝게 이때 모두게 불타 없어지는 이런 참 참담한 사건이 있었는데 우리가 일반적으로 이제 대종교 쪽에 위에 있는 북만주 쪽에 어떤 피해는 많이 인지하고 이야기하지만 남만주에 있었던 이 단학회에 대해 어떤 일본군들의 피해 이 부분은 간도 지역의 어떤 그런 불령선인 초토계의 최대 피해가 오히려 보면 단학회가 아닐까. 그 이후에 보면 모든 그리고 이쪽의 단학회 간부들은 열성분자들이라서 대부분이 독립운동에 투신했고 그리고 또 많은 분들이 그 체포되고 죽음을 당하는 이런 단절의 역사 이것이 이렇게 있다 보니까 그 이후에 그 환단고기가 제대로 전하지 못한 그런
절대적인 원인이 있었는데 이런 역사적 어떤 엄청난 피해를 입고 우리는 그 역사적 지금 현재 이 환단고기는 위서라는 이런 프레임이 이제 갇혀버리게 됐다는 저는 그런 식으로도 좀 한번 생각을 해봐야 되지 않겠냐 이렇게 생각합니다. 그러면 이제 이 환단고기라는 것이 꼭 그러면 지금까지는 환단고기는 제가 볼 때 이유립에 의해서 이유립만이 전해왔고 이유립에 의해서 남한으로 전수됐고 이유립만이 가지고 있었고 그리고 그것이 1979년에 발표됐다. 이런 어떤 논리에 의해서 모든 것은 이유립에 대한 부정론으로 갑니다. 심지어 이제 이유립이 그 친을 했다. 이런 어떤 뭐 이렇게 참 이런 뭐 대먹지 않은 그런 얘기까지 나오는데요. 그런데 이유립 선생에 의하지 않는 또 다른 환단고기를 전수해 준 사람이 있습니다. 이제 대표적인 사람이 심당 이고선인데요. 이분은 고성이 씨가 아닙니다. 예안이 씨인데 이 예안이 씨 이고선 이 양반은 1911년에 자기 이제 아들이 둘째 아들이 이제 자신의 아버지 책을 모든 걸 모아가지고 심당전서라는 책을 발간하게 되는데요. 그 책에는 이제 뭐가 있냐면 원래 그 전에도 뭐 홍익대전이라든지 이런 거는 먼저 따로 이렇게 나온 적도 있고 1924년에 보면 환단세감이라고 자기가 글을 씁니다. 그 환단세감은 그 천정영감과 환단세감 같이 쓰고 그리고 홍익대전에 52년에 발간되고 단서대강에 64년에 이렇게 발간되는데 여기 뒤에 보면 참고문헌이 421종입니다. 단순히 진짜 이게 엄청난 어떤 동양학의 어떤 집대성과 같은 책인데요. 여기에 보면 마지막에 보면 환단곡이라고 분명하게 인용문이 있습니다. 참고문헌이. 그리고 또한 1964년에 단서대강 여기 단서대강에는 환단곡이라는 그 본문 안에 건안 환단고기왈이라 해서 환단고기를 인용하는 데모까지도 사실 쓰고 있습니다. 근데 이제 이걸 이때까지 어떤 반대 논리는 어떤 얘기 했냐면 1981년도에 책이 나왔기 때문에 79년에 책이 환단고기가 이렇게 광화의에서 나왔기 때문에 그것을 이렇게 참고문으로 넣은 거다. 후손이 나중에 넣은 거다. 이런 논리를 했거든요. 근데 분명히 그것이 아니라는 것을 본문에도 보면 분명히 거기 나온다는 거죠. 그리고 또한 우리가 일반적으로 국사찾기 회원들 1970년대 이분들도 보면 당시에 환단고기 자체를 알고 있었습니다. 그리고 다 알고 있었고 그 회원들은 그리고 심지어는 어떤 분까지 있었냐면 박신 교수님 같은 경우 서울대 그분은 그분의 그 당시에 제자로 있었던 이종구 교수님은 어떤 정을 하셨냐면 그 당시에는 우리가 지금 프린트가 우리가 지금 일상화됐지만 당시에는 그런 게 없어가지고 그때 어떤 것이 있냐면 청사진 있지 않습니까? 이게 건물 도면 뜨듯이 그런 청사진 형태로 했는 것을 자기 교수님이 보고 있는 걸 자기는 봤다. 그리고 또 자기는 그것이 이제 펜 글씨 같이 가는 글씨로 되어 있더라. 이런 정언까지 했습니다. 그러니까 이게 단순히 지금 원본이 있냐 없냐 이런 자꾸 논리를 하는데 그 전부터 필사본이 있긴 많이 있었고 그 자체가 내부적으로는 돌아다녔다는 거죠. 그리고 당시 또 보면 그 국사찾기 회원이었던 임성국 교수님은 임성국 그래서 저기 황국고대사 관견이라고 이건 이제 두 분이 같이 냈는데 이때 1978년에 책이 나왔잖아요. 거기에 보면 환단고기를 그 태백일사와 삼성기 하와에 놓는 그 파네류산 부분 이 부분을 아예 그 인용을 하고 있습니다. 근데 이제 대부분은 이제 무조건 이제 이유립 선생이 모든 것을 이렇게 만들었다, 조작했다 이런 거 하는 거죠. 그 오영기 선생에 대한 부분은 오늘 이제 동복옷이 대종에서도 나오셨지만 본가는 동복이시고 해양이라고 이제 호를 이렇게 가지셨고 그리고 해남에서 출생하셨고 1915년생이시고 돌아가신 것은 이유립 선생이 돌아가시고 나서 2년 후인 1988년 무진년 그해 이제 생을 마감하셨는데요. 그 이제 이 오영상 우리 이제 장남이신 오영기 선생님이 자제분께서는 우리 아버지는 큰 글씨는 잘 못 썼어도
세필은 아주 이렇게 기가 막히게 잘 썼다. 이게 이제 좌측에 있는 게 지금 보면 이제 가성이라고 이 직접 이제 오영기 선생님 글씨거든요. 가운데 있는 것은 가성에 있는 이제 그 해당 부분을 있고, 그리고 이제 이 오른쪽에 있는 부분은 이제 가운데 보면 오형기라고 보이는데, 여기는 이제 광주 황교에 한시 모임이 있는데 그 한시 설문이 무진음사라고 그 이제 거기에 기록되어 있는 내용에 보면 회원 명부입니다. 거기에 보면 저렇게 이제 오형기를 오고 있고 이렇게 글씨를 잘 썼다. 그리고 이제 이것은 이제 작년에 그 환단국이 역주자님께 우리 이제 그 오영기 선생님 자제분과 자부님께서 그 자기들이 가지고 있는 것보다는 많은 사람들한테 역사 운동을 하는데 많은 분들이 볼 수 있게 이렇게 했으면 좋겠다 해서 직접 기정식을 그때 하셨습니다. 요거는 그때 이제 집에 갔을 때 집에 있던 걸 봤는데 이게 이제 3일 신고를 이게 병풍을 쓰셔가지고 이걸 이제 자식들한테 이제 주신 거거든요. 이 부분도 보면 이 3일 신고를 병풍으로 쓸 정도로 이게 어떤 그런 환단국의 가치에 대해서 너무나 잘 알고 있다는 거죠. 그리고 환단국이 이 발문은 사실 보면 짧은 글입니다. 280자밖에 안 되는 짧은 글인데, 근데 이 내용을 보면은 오영기 선생이 단순한 필경사의 어떤 역사 가치로가 아니라 이 발문을 쓸 수 있는 정도의 그런 실력을 갖춘 분이다. 그리고 또 이렇게 찾아봐서 이제 정언을 들어봐도 알겠지만 그 해남에서도 향교를 서당을 하셨고 직접 운영하셨고, 향교 쪽에서 이렇게 한시선을 쓰시는 모임에도 직접 가셔가지고 한시도 여러 편을 많이 쓰신 걸로 확인했습니다. 그러니까 환단고기 자체에 대한 단순히 그 한 달 반 정도의 기간에 이게 필사를 해서 이렇게 단순히 깨끗하게 한번 썼다는 것이 아니라 쓰시면서 환단국에 대한 내용을 깊이 그 학식으로서 전체를 이렇게 관통하셨다는 거죠. 그런 가운데서 자신의 어떤 느낌을 솔직히 발휘하는 어떤 이런 것을 청한다는 식으로 자신의 어떤 회고로 정리, 독후감 감상문과 같은 느낌으로 자신의 어떤 그런 느낌을 진솔하게 환단고의 가치의 핵심을 정리했다. 이렇게 보는 것이 훨씬 이렇게 합리적이라고 봅니다. 그리고 또 이 환단곡이 발문에 보면 환단곡이라는 제목이 분명히 나옵니다. 이 자체에 지금 가장 문제가 79년 저음해서 70년대 저음해서 환단곡이라는 제목이 나왔다. 그 환단곡이 이제 뭐 이렇게 반대로 주장하는 사람들은 어떤 말까지 하냐면 이제 70년대 이렇게 국사찾기 편찬위원회 이쪽 사람들하고 이제 많은 사람들이 그전에는 그러면 많은 부분은 이제 있었는 그런 사실은 같다. 그렇지만 환단곡이라는 제목은 아직까지도 못 정했다. 그래서 이제 79년에 발간되면서 나왔다. 이런 얘기를 하는데 천만의 말씀이라는 거죠. 이 자체가 환단곡이 정서지 역을 내한테 이렇게 위촉했다는 거예요. 이게 환단곡이라고 분명히 이 자체에 그 오영기 선생은 자신이 분명히 밝히고 있는 거죠. 그리고 여기 발문에 보면 또 환단곡이라는 이 제목도 나오고 환단곡이는 내용이 이렇게 삼성기 상하, 그다음에 당군세기 북부여기 상하, 그리고 태백일사라고 분명히 구성 요소가 있다는 걸 밝히는데 그게 현재 지금 우리가 보고 있는 환단고기와 체제와 똑같습니다. 그런 걸로 보면은 그 자체가 우리가 지금 이제 잘못됐다고 인정하는 그 자체가 좀 너무 어불성설이라는 거 있고요. 그리고 이제 모든 것을 이제 이 49년을 자꾸 하는 것은 유립이 조작했다. 유립이 조작하는 것을 맞추려고 하니까 49년에 정서했다는 사건이 있다. 그러니까 이 정서했다는 사건은 유립이 그때쯤에서 소고를 만들었다는 거다. 이런 식으로 모든 걸 맞춰가기 위한 끼워맞춤 논리라는 거죠, 이게. 그리고 이제 이 79년에 이 광호이해사에서 나는데 광호이해사라는 자체가 광호라는 것은 박기업 사장의 호입니다. 광호.
그리고 이제 이분이 이제 이해 영어라고 당시에 장안에 아주 이렇게 유명하신 분인데요. 그 이해 영어를 만드는 출판사 이름 이 광우 이해사입니다. 여기에서 이제 정명학 선생의 국사대전도 나오고 보면 많은 부분을 했는데, 근데 조병윤이 이제 여러 경로를 알아보니까 이 조병윤이 당시에 이제 단단학회 대표로 돼 있잖아요. 이분이 고등학교 때부터 이 박기엽 사장이 운영하는 이 이해 영어 이거를 배우면서 여기에 이제 출입을 하면서 박기엽 사장하고 아는 이런 안면이 있어 가지고 이 79년에 광우예서에서 낼 때 여기에서 이제 출간하게 됐던 이런 인연이 있었다고 이렇게 있고요. 그리고 이제 많은 부분이 이제 우리가 이제 이 부분은 진짜 다시 한번 정립이 돼야 되는 부분이라고 봅니다. 우리가 지금 현재는 우리가 환단고기는 배달 의숙본으로만 사실 지금 통용되고 있습니다. 그런데 우리가 이제 처음 이렇게 세상에 나온 것은 광우이해사만이 사실 이렇게 나왔고요. 이 광우이해사에 의해서만이 사실 세상의 모든 것이 알려지게 됩니다. 배달 의숙본은 실질적으로 세상에는 알려지지 않았고, 이것이 세상에 처음 알려지게 된 것은 전영배 사장이 이제 만들어진 그 환단고기 장구 그 본회가 3권짜리 그 코리안 북스에서 나온 고본이 처음으로 사실 세상에서는 공개적으로 배달 의숙본이 처음 나왔고요. 그리고 나서 이제 한 뿌리에서 정본 환단고기가 나왔고, 그리고 지금 이제 이후에는 모든 것은 사실 배달 의숙본인데, 문제는 뭐냐면 이 광우 이해사에서 나온 것을 고쳐서 배달 의숙으로 출간했다 하는데, 이 인식을 잘못된 인식이라고 저는 생각합니다. 이 자체가 아니고, 이 배달 의숙본이 뒤에 보면 분명히 신시계청 5808년 광무 15년 3월 16일 초판 발행, 분명히 이건 초판을 발행했고, 그 다음에 신시계청 5876년에 재판을 발행한다. 재판을 발행하는 데는, 그런데 문제는 뭐냐면 여기에 대한 해석인데요. 먼저 이 책의 원 저자는 운초 개연수다. 그리고 발행은 원래는 이게 배달 의숙에서 했던 것을 내가 복간했다. 이 복간했다는 이거에 대한 이해인데, 이 이해를 못하고 우리가 79년에 광우예사에서 조병윤이가 만들고 나서 그것을 틀리고 빠진 걸 오타를 수정해서 새롭게 만들어서 냈다. 이렇게 자꾸 연장선상에서 말을 하는데, 연장선상이 절대 아니라는 거죠. 광우예사는 조병윤이가 만드는 것으로 그게 몇 편을 나오는 것으로 끝나는 거고, 이 배달의숙본은 이일입 선생이 정본을 만들기 위해서 다시 한번 오영기 선생한테 정서를 하게 해서 내게 했다는, 여기에 대한 어떤 부분이 있어야, 인지가 돼야지 환단고기를 새롭게 잘 볼 수 있다고 봅니다. 광명장은 이제 작년에 이제 논문 발표에도 한번 소개됐는데요. 광명장은 1917년 정사년 1월 1일 날에 이제 이 전문을 썼다고 기록이 나오고, 여기는 이 광명장 자체가 앞에 전문이 2페이지가 있고, 그리고 나서 천부경 이 도예가 있습니다. 그리고 뒤에 이제 다몰구엄이라 해서 뒤에는 고구려 역사가 있는데, 이분은 지금 현재 소장가가, 개인 소장가가 가지고 있는 걸로 파악이 됐고요. 그리고 이제 이 전문은 이제 2면이 다 이제 공개가 됐고, 그게 관련된 천부경에 관련된 것은 이 천부경 도에는 여기 있던 그에 그대로 어디로 가냐면, 이고선의 홍익대전에 가면 이것을 그대로 이렇게 입수해 가지고 이걸 그대로 실었습니다. 그러니까 이제 그 전문은 홍익대전에서 우리가 이제 살펴볼 수 있게 되고요. 그 광명장의 특기 보면 이제 광명장 두 번째 페이지에 보면 여자수, 내가 그 해학선사로부터 내가 위촉을 이렇게 받았다. 여자수 해학선사지 유촉, 전이 수직 고전 위무라 해서 오로지
이 수집 고전, 수집이라고 저 지금 수집이라는 말이 보면 이 단순히 컬렉트하는 이렇게 일반적으로 뭐 이렇게 뭐 취미로 하는 수집 이 개념이 아니고 이것은 내가 이렇게 고전을 이렇게 여러 편들을 고전을 모아 가지고 그걸 재편한다는 편집을 한다는 우리가 이제 그 의미의 수집이거든요. 그러니까 고전을 해학 선사로부터 서성의 해학 선사로부터 내가 이제 그 고전을 모아서 그걸 편집하라는 명령 유촉을 받았다. 유언을 받았다. 그렇게 해서 그것을 나의 오로지 임무로 삼았다. 제가 볼 때는 이것이 바로 이제 환단고기를 집필하게 된 어떤 그 자신의 고백으로 보고요. 이 부분에 대해서 이제 법내에서는 환단고기는 모두 해학 이기 선생이 감수를 거쳤고 내가 정성을 다해 부지런히 옮겨 적었다는 이 말로 이렇게 이제 하고 있습니다. 그리고 또 하나는 사실 이제 광명장과 더불어서 다시 하나 우리가 생각을 해볼 수 있는 것은 해학 선생의 유언이 있습니다. 유언이 있는데 계연수 선생의 손을 붙잡고 나서 이제 손목을 붙잡고 나서 이제 유언을 하는데 나라가 망한다고 삼신일체의 도를 폐기할 수는 없고 삼신일체의 도를 잘 지키면 나라는 저절로 흥하니까 그대는 알아서 하소라는 이런 유언을 남깁니다. 이 세 가지를 보면 이 환단고기 법내에 대해서 다시 한번 볼 수 있고 그 한 법내에서 빠진 부분 광명장 계연수 선생의 새로운 어떤 그 남겨진 그 유서 그러니까 저서죠. 그 부분에서 우리가 이 환단고기와 관련된 자신이 이 고전을 편집해서 하나로 묶어서 합의일서하는 이 일을 자신의 임무로 삼았다. 이걸로 이렇게 보시면 이 환단고기와 다시 그 전에 이제 79년이 아니라 49년 1917년까지도 지금 이제 이 계연수 선생의 글이 나왔고 1924년에 이고선의 어떤 환단세감에도 환단고기 관련 글들이 이렇게 유추할 수 있고 이런 걸로 보면은 1911년에 환단고기 간행이라는 것은 역사적 사실로 보입니다. 그래서 제가 이 이제 마지막으로 꼭 한번 들리고 싶은 것은 한나라 위서 때 위서에 보면 이런 말이 있습니다. 동우라는 학자가 있는데 그 사람을 따르면 항상 질문을 하거든요. 반드시 마땅히 당 먼저 선 필당선 독 100편. 이 편이라는 게 둘이 편자인데 처음부터 끝까지 100번을 읽어라. 반드시 마땅히 먼저 100번을 읽어라. 그러면 독서 100편 2의 자현이라고 해서 그 책을 처음부터 끝까지 100번을 읽으면 그 뜻이 스스로 드러난다. 이런 이제 말이 있는데요. 환단고기에 대한 어떤 가치나 이런 부분을 진실로 알고 그리고 내용에 대한 부정을 보려고 하는 것이 아니라 있는 그대로를 보는 독서 100편 2의 자현, 그 환단고기 100편이 그의 자현이 되는 그런 마음으로 보시기를 당부드리면서 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 그 오영기 선생의 발문은 이제 그 배달 의숙본 1979년에 그 나온 배달 의숙본에 실려 있고 1983년에 나온 이제 그 광호 이해사본에 실려 있고 1983년에 나온 배달 의숙본에는 이제 없죠. 근데 이 오영기 발문을 보면 오영기 선생이 이제 단순한 필경사가 아니다. 사람들이 일반적으로 생각할 때 글씨를 잘 쓰니까 그냥 필경만 맡겼나 보다 이렇게 생각하는데 그건 정말 그 여기 우리 동복 그 오시 문중에서 나오신 선생님들 말씀처럼 택도 없는 소리입니다. 그거는 뭐 읽어보면 아시고 그 다음에 이제 그 오영기 선생이 남겨놓은 그 삼일신고 그 병풍 같은 것들을 봐도 이분이 얼마나 그 환단고기에 그 깊은 그 애정과 관심을 갖고 있었는지를 알 수 있습니다. 네, 오늘 발표 감사드리고요. 그 다음에 시간이 좀 많이 지났는데 그 세 번째 발표로 들어가겠습니다. 세 번째 발표는 인하대학교 융합고고학과 대학원에서 우리 고대사, 특히 이제 부여사와 백제사에 관심을 갖고 공부를 하고 계시는 우리 박덕규 선생님께서 발표를 해주시겠습니다.
현재 그 사단법인 대한사랑 교육위원으로도 봉사해주고 계십니다. 그 오늘 논문은 독립운동가들의 이제 국통의식이라는 그런 제목으로 논문 발표를 해 주시겠습니다. 그러면 박덕기 선생님 시작해 주시기 바랍니다. 예, 독립운동가들의 국통의식이라는 주제로 발표를 하도록 하겠습니다. 일단 서론입니다. 독립운동가들이 주로 이 역사학을 시작한 때 이제 분위기를 알아야 되는데요. 당시는 청일전쟁이 끝나고 이 반청 자주독립의 분위기가 있었습니다. 그래서 단재 신처 선생이 독사실론을 쓰면서부터 우리 근대 민족사학이 태동을 했습니다. 반면에 이제 아시는 것처럼 일본은 이제 식민지배로 들어가면서 이 식민지배 역사를 주장하는 식민사학을 뿌리내리는 그런 정반대의 길을 걷게 됩니다. 그래서 우리 옛 땅 만주로 망명했던 독립운동가들은 이 우리 역사에 이제 깊이 자리 잡은 단군 기자 위만이라고 하는 삼조선 체계와 그리고 사만정통론이라고 하죠. 기자, 마한, 신라로 이어지는 이 사만 정통론을 극복해서 올바른 국통맥을 바로잡는 것을 당시의 역사 강복의 최우선 과제로 삼았습니다. 그래서 이 연구는 이 독립운동가들이 되찾으려고 했던 우리 역사의 국통맥이 무엇이고 그것이 과연 정말 우리 역사의 진실에 얼마나 가까운 것인지를 이제 찾는 그 여정의 한 걸음입니다. 그래서 지난번에는 제가 배달의 뜻과 유래에 대한 이 논문을 썼고요. 이건 두 번째고 이제 다음에 또 이제 지금 준비하고 있는 논문이 있습니다. 그러면서 이제 우리 역사의 진실을 찾아가는 그런 참고 문헌으로 지금 학계에서 많이 인용하는 것이 대부분이 중국의 문헌 자료를 중심으로 하고 있습니다. 그러다 보니까 중국의 시각으로 우리 역사를 바라볼 수밖에 없고 과연 우리 역사서 안에 남아있는 그런 우리의 주체적인 어떤 시각을 가진 고유사서는 없는가 그런 부분들을 이제 찾아서 이걸 토대로 해서 우리 역사의 원형에 접근하고자 한 것입니다. 일단 고대사의 인식 체계는 시대에 따라서 변했습니다. 그 시대의 어떤 역사 인식에 따라서 이렇게 변해가는데요. 제일 먼저 이제 우리가 지금 찾아볼 수 있는 것이 구삼국사라고 하는 책입니다. 그래서 고려 초기에 이 김부식의 삼국사 이전에 있던 그런 최초의 삼국사였기 때문에 구삼국사라고 이름을 붙이고 있습니다. 학계에서는 이 구삼국사의 편찬 시기를 고려 초 또는 11세기 초엽으로 보고 있습니다. 그래서 이 역사 체계는 환인, 환웅, 단군, 부루, 고구려 이런 식으로 이렇게 이어지는 역사 체계를 가졌을 것으로 짐작을 하고 있습니다. 그 다음에 이제 삼국사기가 있죠. 잘 아시는 것처럼. 그래서 이 삼국사기는 당시에 이 묘청의 어떤 세력을 서경파죠. 그 세력을 이제 진압하는 과정에서 이 고려가 그전에는 고구려의 계승의식을 갖고 있었는데 이것을 신라 계승의식으로 전환하기 위한 목적에서 이 삼국사기를 저술하게 되고 그러다 보니까 사국 이전의 역사를 서술을 하지 않게 됩니다. 그 다음에 이제 삼국유사인데요. 6년 뒤에 이제 삼국유사가 이제 일연에 의해서 이제 쓰여지게 됩니다. 그래서 두 가지 이제 고유사서의 기록이 있고요. 위서에는 이제 단군 안검이 요임금 같은 시대에 나라를 개창하여 조선이라 했다라고 돼 있고요. 고기에는 환인환웅 단군의 계보로 해서 이 1908년 동안 단군 조선이 이어졌다라고 돼 있습니다. 그래서 이 삼국사에 인용되어 있는 그 사서에는 이 기자조선이 없다는 점이 굉장히 중요한 점입니다. 그리고 위서 같은 경우도 이제 조금 이따 말씀을 드리겠지만은 우리의 고유 사서에 그런 기술되어 있는 서술을 위서에서 그대로 이제 인용을 한 것으로 보고 있습니다. 자, 삼국유사에서 이제 지금 문제가 되고 있는 부분이 뭐냐면 이 어국 1500년이라고 하는 이 문구입니다. 그래서 단군이 1908세였다라고 하는 말 뒤에 이제 나오는데요. 1500년을 다스리다가 기자가 동래하자 장단경으로 도읍을 옮겼다라고 하는 이 서술이 있습니다. 근데 이 부분 때문에 사실은 이 어국 1500년을 어떻게 볼 것이냐, 1908년은 무엇이고
1500년은 무엇이냐라고 이 의문을 제기하고 있는데, 제가 봤을 때는 이 1500년은 이제 이번 논문에 쓰지 않았지만은 실제로는 단군주선이 이 두 번을 천도를 합니다. 그 두 번 천도하는 것을 제 1항조, 2항조, 3항조로 나누면서 성인이 이제 500년마다 출현한다고 하는 그런 설이 있습니다. 그래서 이 설이 3항조로 돼 있기 때문에 1500년으로 이렇게 그 어떤 추상적인 관념으로 이렇게 묘사를 한 것이고요. 그 다음에 기자가 동네하자 장단경으로 도읍을 옮겼다라는 서술은 지금 뭐 학계에서도 이것은 이제 그 시기 자체가 맞지 않기 때문에 유엔푸친 그 선생이 이제 1986년에 이미 제기를 했습니다. 시기가 맞지 않기 때문에 후대에 추가적으로 기록된 것으로 지금 보고 있습니다. 그래서 이 문구는 사실은 이 후대에 이제 쓰여진 것이다라는 것이죠. 그다음에 제왕기가 있습니다. 예, 아까 말씀을 잘못 드렸네요. 삼국유사가 이제 간행이 나고 나서 6년 후에 이제 제왕기가 이제 나오게 되는데요. 이 제왕기 역사책에는 어떻게 되어 있냐면 처음으로 단군조선을 이제 단군조선과 기자조선이라고 해서 전후 조선으로 나누게 됩니다. 그래서 단군 1000년, 기자 1000년이라고 하는 설이 처음으로 이제 제기가 됩니다. 그리고 위만은 이 위만조선이라고 하지 않고요. 사실은 위만을 참주, 그러니까 쉽게 얘기하면 한마디로 이제 그 반역을 했다 이거죠. 그래서 위만을 참주로 폄하를 해서 전후조선이라고 하는 이 체계를, 이조선 체계를 이렇게 갖게 됩니다. 그다음에 이제 동국사락인데요. 이건 이제 조선 시대에 들어서면서 이제 이게 처음으로 나온 사서입니다. 그래서 여기서는 단군, 기자, 위만이라고 하는 3조선 체계가 이제 처음으로 서술이 됩니다. 이 3조선 체계는 근대까지 이제 통용이 되게 됩니다. 그 다음에 이제 17세기에 홍려화가 동국 통감을 쓰게 됩니다. 여기서 처음으로 사만정통론을 이제 제기를 합니다. 그래서 홍려화는 기자, 마한, 신라가 정통국이고 단군과 위만, 뭐 변한, 진한, 뭐 고구려, 백제는 이 정통국 밑에 이제 부기를 했습니다. 쉽게 얘기하면 정통국이 아니라는 거죠. 그래서 이 사만정통은 말 그대로 기자, 마한, 신라가 정통이다라는 겁니다. 대한제국기에는 우리가 보통 알고 있는 그런 어떤 이원적 이제 계통론이라고 하는데요. 쉽게 얘기하면 북방계통과 남방계통을 다 같이 쓰는 겁니다. 그래서 이 3조선 체제와 사만정통론으로 구성이 되어 있는데 특징은 뭐냐면 부여하고 대진, 발해가 빠져 있습니다. 이것이 이제 특징입니다. 그랬다가 이제 청일전쟁 이후에 물론 이제 청일전쟁이 그 전에 있었지만은 그 이후에 굉장히 특이한 그런 서술 방법이 나타납니다. 그게 뭐냐면 이 단군의 후손이 기자에게 그 자리를 넘긴 후에 그 후손들이 어딜 갔냐? 부여로 옮겨서 부여국을 건설했다라고 하는 서술이 굉장히 많이 나타나기 시작을 합니다. 그래서 최경환 정교의 대동역사는 당시의 어떤 역사 체계를 가장 대표적으로 서술했다라고 보고 있는데 그 책에서 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 단군의 역사가 그 전에는 이제 기자로 이어졌다라고 했는데 부여로도 이어졌다라고 하는 이 복선적인 서술 방식으로 바뀌게 됩니다. 그래서 뭐 보시면은 뭐 그 김태경이죠. 사실은 뭐 친일파지만 이 단군의 자손이 서로 전해서 예지, 예의 땅, 호괄, 북부여의 땅으로 이제 단군의 후손이 옮겼다라고 얘기를 합니다. 그다음에 안종화의 이제 동사절을 보면은 부르니까 이제 부르태자죠. 단군의 자손이 기자를 피해서 건국을 했는데 북부여다라고 합니다. 그리고 최경환 정교의 그 뭐 법례에도 보면 똑같이 이 부여를 건설했다라고 됩니다. 그다음에 현체에도 마찬가지로요. 그 후에 자손이 1000여 년을 전하다가 기자가 동래한 후에 그 자리를 넘기고 부여에 천도했다라고 돼 있고요. 유성균의 동국사력도 마찬가지로 이 김연현, 그래서 뭐 주무왕 원년에 후손이 이 부여를 옮겼다라고 돼 있습니다. 정인호도 마찬가지로 북부여로 천도를 했다라고 해서 이 기자가 동래할 때 단군의 후손은 부여 또는 북부여로 옮겼다라고 이야기를 하는 그런 사서들이 이제 나타나기 시작을 합니다. 그 처음은 제가 지금까지 파악을 한 것은 이 유일영의 표제음주 동국사략입니다. 그래서 16세기에 이 표제음주 동국사략에는
그때까지 전해지지 않았던 새로운 그런 기록들이 많이 발견이 되거든요. 근데 거기에 보면은 단군의 후예가 장단경으로 도읍을 옮겼다라고 해서 사실은 삼국유사에 나와 있는 고기의 내용을 이제 그 기자 동네설과 이제 결합을 해서 기자가 왔을 때 장단경으로 옮겼다라고 이렇게 천도를 했다라고 서술을 한 게 이제 처음으로 보입니다. 그다음에 이시선 같은 경우도 17세기에 이 단군의 후예가 기자를 피해서 백악으로 옮겼다라고 되어 있습니다. 그다음에 허미수의 동사도 마찬가지로 단군의 자손 부루가 북부여로 옮겼다라고 되어 있습니다. 자, 그러면 이런 내용들을 보고 나서 기본적으로 이제 역사 인식이 이렇게 변해 왔다는 걸 보고 나서 독립운동가들은 그럼 어떤 역사 인식을 갖고 있었는가를 보겠습니다. 그래서 뭐 단재 신처의 독사실론 1908년입니다. 이때를 시작으로 해서 민족사학이 성립이 되고, 그래서 이 독립운동에 헌신했던 민족사학자들은 이 삼한정통론과 그 다음에 이 북방계통과 남방계통이 이제 병렬로 이어지는 이원적 계통론을 모두 비판을 합니다. 그래서 단군은 부여로 이어지고 또 고구려로 이어졌다라고 하는 부여 정통론을 이제 주장을 합니다. 그래서 이 성리학적인 정통론 대신에 국통이나 국맥을 강조를 합니다. 지금 우리 이제 국통맥이라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 뭐 석주 이상용 선생을 이제 먼저 보겠습니다. 이분은 뭐 잘 아시는 것처럼 안동에 그 굉장한 뭐 양반가였죠, 사실은. 그래서 그 만주로 일가족을 이끌고 다 이제 망명을 해서 이혜영 선생이 이제 당시에 세웠던 신흥 강습소를 같이 다시 이제 해서 그 신협 그 무관학교죠. 그 교장을 하고 그리고 독판이 되고 또 이제 서로군정서에 그 수장이 되고 나중에 이제 임시정부에서 이제 요청을 하죠. 이제 그 주석이 되도록 이제 요청을 하는데 그것도 이제 마다하고 이제 군사 활동, 그러니까 대일항쟁에 이제 무장투쟁을 하겠다라고 해서 이제 계속 활동을 하시는데요. 이분이 쓴 그 서사록이라고 하는 그런 만주로 망명하면서 쓴 내용이 있습니다. 그게 석주요고라고 하는 책에 남아 있는데요. 여기에 보면 이렇게 되어 있습니다. 단군의 혈통은 북부여, 동부여, 졸본부여로부터 면면이 이어졌다라고 되어 있습니다. 그래서 단군이 이제 부여로 이어졌다라는 거죠. 그다음에 뭐 단재 신처 선생의 독사실론도 마찬가지로 단군의 적통은 부여 왕조가 명백하다. 부여는 당당하게 단군의 정통을 물려받았다라고 되어 있습니다. 그다음에 이 기자가 동쪽으로 왔던 때는, 이게 중요한데요, 이 내용이. 기자가 동쪽으로 왔던 때는 부여 왕조의 빛나는 영광이 아직 조선의 각 지역에 비추고 있었던 때다라고 되어 있습니다. 그래서 기자가 동리한 시점에 이미 조선이 계속 있었고 그걸 다만 부여 왕조라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 부여 왕이 임금이고 기자는 신하다. 그래서 부여 본부가 왕도이고 평양은 소급이었다. 이 평양은 이제 기자가 왔다는 곳이죠. 그래서 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이 당시에, 그러니까 기자가 동리하는 시점에도 우린 조선이 있었는데 다만 왕조가 바뀌어서 부여 왕조다라고 이야기를 합니다. 그래서 이 내용을 보면 사실은 여러 가지 생각을 하게 되거든요. 이 부분을 제가 뭐 집중적으로 연구를 안 했지만은 이 당시까지만 해도 이 아까 뭐 말씀드렸던 그런 역사인식 체계가 보이긴 하는데 그 당시엔 어떤 뭐 민족적인 계열에서는 이런 내용들을 서로 이렇게 공유를 하고 있었던 것 같아요. 그 다음에 또 보면 단군이 나라를 세워 내려온 지 2000년에 그 왕조가 두 갈래로 나뉘어서 동부여, 북부여로 나뉘었고 북부여가 곧 고구려이다라고 되어 있습니다. 그래서 이 부여 왕조라고 말은 했지만 실제로는 그것이 단군의 왕조이고 이 단군 조선이고 그 2000년 후에 동부여와 북부여가 나왔다라고 이야기를 하고 있습니다. 정인보 선생도 마찬가지입니다. 단군으로부터 비롯된 조선의 왕통이 태자 부루로부터 한참 후에 이 동부여 왕이죠. 해부로 그리고 원래 북부여를 세우셨던 해모스로 연결된다라고 이야기를 하고 있습니다. 배감 박은식 선생 같은 경우는 이 내용이 사실 찾기가 힘들었는데 이 역사가라고 하는 그 시문에 보면 이렇게 되어 있습니다.
이 북부여의 당군 자손 2000여 년 향국 일세라고 되어 있습니다. 그래서 이 당군의 자손이 바로 이제 북부여다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이런 독립운동가들은 단군, 부여, 고구려로 이어지는 그런 국통을 이야기했는데요. 이것에 대해서 이제 학계에서 뭐라고 이야기를 하냐면, 첫 번째로는 이 당군을 중심으로 한 민족의식 고취가 필요했던 상황을 반영한 것이다라고 하거나, 또 독립운동 진영이 고조선의 옛 땅이었던 만주 지역에 대조선국을 세우려 했던 그런 목표를 뒷받침하기 위한 것이라거나, 또는 청에 대한 사대주의 극복을 목적으로 한다라고 하는, 그러니까 당시의 시대 상황을 반영한 것뿐이다라고 하는 그런 해석들을 하고 있습니다. 근데 그렇지 않다는 것입니다. 이 독립운동가들의 국통의식이 구삼국사를 비롯해서 이 고유사서에 남아있는 그런 역사체계와 크게 다르지 않다는 것인데요. 이것에 대해서 이제 살펴보겠습니다. 자, 먼저 이제 삼국사의 고기입니다. 뭐 아시는 것처럼 이 고기를 인용을 하면서 환인, 환웅, 그리고 신시, 그리고 환웅천왕을 이야기를 합니다. 그러고 나서 이제 당군 왕검이 나오는데요. 그래서 고기엔 한마디로 환인 또는 황국, 그리고 환웅천왕, 신시, 당군 왕검이라고 하는 이 고대사 계보가 이 서술되어 있습니다. 그다음에 이제 제왕운기를 보겠습니다. 이승우가 쓴. 그래서 제왕운기에도 본기라고 하는 고유 사서가 인용이 되어 있습니다. 거기에서 이제 좀 다른 점이 뭐냐면, 환인을 삼국유사에서는 그 뭐 주석으로 제석환인이라고 했는데, 이 제왕운기에는 상제환인이라고 되어 있습니다. 그러니까 환인에 대한 존칭으로 상제라고 쓴 것입니다. 그 다음에 환인, 그리고 서자가 있는데 환웅이라 했다. 그래서 이 서자도 뭐 어제 그 삼국사기를 읽다가 제가 이렇게 새로 발견한 게, 그 이 서자가 이제 개념이 이 삼국사기에 인용되어 있는 그런 서자의 개념은 태자를 제외한 나머지 아들을 서자라고 쓰더라고요. 그러니까 태자 외에는 이제 서자로 부른 겁니다. 그래서 더 고대에는 아마도 둘째 아들 또는 뭐 셋째 다른 아들을 다 이제 서자라고 한 것 같아요. 그래서 태자는 사실은 그 왕위를 물려받기 때문에 그대로 남아 있고, 이제 동방으로 개척을 떠나는 이제 환웅이 이제 서자였다, 이렇게 볼 수가 있지 않나, 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 이 환웅천왕이 이제 이분을 일려서 단웅천왕이다라고 이렇게 하는 그런 대목이 나오고, 그다음에 당군까지도 나옵니다. 그래서 제왕기에 분명하게 환인, 환웅, 그리고 당군이 이렇게 계보가 나와 있습니다. 그 다음에 또 보면 단군 봉기를 또 인용을 합니다. 금방 보신 거는 봉기고요. 이건 당군 봉기라고 되어 있습니다. 그래서 그 비서갑의 하백의 딸과 혼인해서 사내아이를 낳고 부루라고 이름을 지었다라고 되어 있습니다. 그래서 당군 봉기도 이 책 제목이 굉장히 의미심장한데요. 아시는 것처럼 뭐 기전체에서, 그리고 또 정통론에서 단군 봉기라는 말 자체가 당군 조선의 그 역사가 그 정통이다라는 걸 보여주기 때문에 굉장히 중요한 책 이름이 아닌가라고 생각을 합니다. 그다음에 결론적으로 이제 본기에는 환인, 환웅, 그리고 단웅천왕이라고도 또 돼 있죠. 단군 부루라고 하는 이 삼국사의 고기와 똑같은 그런 고대사 계보가 서술되어 있습니다. 그래서 이 제왕기의 역사 인식을 좀 살펴봐야 되는데요. 이 제왕기 권하의 서두에 보면은 이런 말을 해놨습니다. 여러 요순 이래에 경전자사를 참고를 하였으니 헛된 말을 제거하고 올바르고 이치에 맞는 말을 취하면서라고 돼 있어요. 그러니까 쉽게 얘기하면 요순, 중국의 당뇨와 우순 이래의 역사를 참고하였고, 헛된 말을 제거하고 맞는 말은 취한다라는 것은 자기가 자기 역사 인식에 맞춰 봐서 이 쉽게 얘기하면 취사 선택을 하고 그걸 재편을 했다라고 하는 걸 드러내고 있습니다. 그래서 이 처음에 누가 나라를 세워 세상을 열었는가라고 했을 때 환인 또는 환웅이라고 해야 되는데 단군이라고 이야기를 합니다. 그래서 당군이라고 이야기를 하고, 이 뭐 아까 말씀드린 것처럼 당군 1000년이 되는 시점을 음무정 8년 을미년으로 이렇게 삼아서 이 후조선은
기자가 다스렸다라고 이야기를 해서 이제 전후조선을 처음으로 이제 체계를 만들어냅니다. 자, 그다음에 이제 세종실록 지리지 평안도 평안부에 보면은 단군고기라고 하는 고유사서가 인용이 되어 있습니다. 이 내용은요, 이 재영기가 인용했던 단군 본기와 굉장히 비슷합니다. 그래서 뭐 이강래 선생님 같은 경우는 이 삼국 사기에 있는 내용과 그리고 이 단군고기에 있는 내용과 본기가 서로 같은 책 아니냐라고 이렇게 보고 있는데, 제가 볼 때는 조금 다른 내용들도 있어요, 분명하게. 그래서 같은 책으로 볼 수도 있지만 좀 다른 부분들이 있다라고 생각이 듭니다. 거기에 보면은 상제 환인 그리고 이름이 웅이다라고 돼 있으니까요, 그건 이제 환웅을 뜻하는 겁니다. 그리고 이가 곧 단웅천왕이다라고 해서 그 환웅이 이 태백산 아래에 강림을 할 때 이제 하늘의 광명을 환, 땅의 광명을 단이라고 한다고 했잖아요. 그래서 이 단웅이라고도 했다라는 것입니다. 그래서 단군을 낳고 조선이라 했다 라고 돼 있고요. 그 다음에 이제 부루와 동부여와 이 다시 또 태자부루로 이렇게 돌아가는 그런 체계를 갖고 있습니다. 그래서 이 단군 고기는 환인, 환웅, 단웅천왕, 단군, 조선, 부루, 부여, 그리고 시라고래, 남부곡조, 동북부여, 예와 맥이라고 하는 여러 나라 시대로 이렇게 들어서는 그런 고대사 계보가 이 서술이 되어 있습니다. 여기서 중요한 게 뭐냐면, 자, 환웅, 그리고 단군, 조선, 그 다음에 뭐가 나오냐면 부여가 나오는 것이고요. 그 다음에 여러 나라 시대로 이야기를 한다는 것입니다. 그래서 이 안에 이미 당시에 그 단군 고기가 취하고 있는 역사 체계를 정확하게 알 수가 있습니다. 그러니까 부여까지를 이 국통으로 보고 그 뒤부터는 여러 나라 시대로 들었었다라고 이야기를 하는 것입니다. 그리고 또 하나 중요한 게 뭐냐면 동북부여 전에 이제 부여가 나온다는 점이고요. 자, 그래서 이 고유사서에서 전하고 있는 고대사 계보는 환인, 환웅, 단군, 부여로 이어지는 체계인데, 이것은 이 삼조선 체계나 사만정통론이나 또는 이원적 개통론과는 다른 것으로 독립운동가들이 인식했던 그런 국통체계와 서로 같다는 것입니다. 물론 이제 독립운동가들은 환인, 환웅에 대해서는 이야기를 안 했고, 사실은 단군 이래의 국통체계가 이제 같다는 것입니다. 자, 그래서 이제 부여가 정말로 단군 조선을 계승했는가를 보겠습니다. 자, 본기를 보면은 이 시라, 고래, 남부곡조, 동북부여, 예와 맥이 모두 단군의 후손이었다라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 여기서 이 단군의 후손이라고 할 때 이 원래는 예를 이제 후예라고 해서 예로 써야 되는데, 수라고 써 있는 것은 잘못 써진 것이다라고 해서 보통 후손이라고 이야기를 합니다. 그런데 다른 견해들이 있습니다. 뭐냐면 수에는 치세, 통치 영역이란 뜻이 있고 제왕기에서는 수역이라고 하는 개념으로 쓰였다라고 이렇게 보고 있습니다. 그래서 이걸 다시 한번 보면 세종실록 지리지에 인용된 단군 고기에도 거의 유사한 구절이 개 단군지리라고 돼 있어요. 그래서 모두 단군의 다스림이 되었다라고 돼 있기 때문에 수보다는 다스림, 리로 이렇게 해석을 하는 것이 타당해 보입니다. 그래서 그렇게 해석을 하게 되면은 시라고래 옥저, 시라고래 남북옥저, 동북부여, 예와 맥이 모두 단군의 다스림이 되었다라고 이렇게 해석이 됩니다. 자, 그렇다면 잘 생각을 해보시면요, 시라고래, 남북옥저, 동북부여, 예와 맥이 단군의 다스림에 속했다라고 되는데, 그럼 이때 이 단군은 누구냐 이거죠. 이 동북부여 이전에, 그러니까 동북부여가 나오는 그 과정에서 이 단군에 속했다라고 되어 있기 때문에, 그럼 이 단군은 누구냐라고 하는 것입니다. 그래서 이 삼국사에 인용된 고기를 보면 이 단군은 1908세다라고 돼 있는데요. 이 우리가 알고 있는 그런 나이가 몇 세십니까라고 할 때 세가 아니고요. 하상주 시대 때의 그런 연 개념을 세로도 불렀습니다. 그래서 제, 세, 년 이렇게 바뀌는데요. 1908년은 단군기원이 이제 고기에는 경인년으로 되어 있고 또 제왕기 본기에는 무신년으로 되어 있습니다. 그래서 그 1908년 후를 보면은 기원전 463년 또는 425년이죠.
그래서 이때는 기원전 5세기인데요. 이때까지도 당군이 다스렸다. 쉽게 얘기하면 당군 조선이 지속됐다라는 것을 알 수가 있습니다. 두 번째는 이 고기와 이 본기가요. 이 당군 기원이 경인년 무직년으로 되어 있고 또 본기에는 당군 영년이 1048년, 164년, 928년 해갖고 2140년으로 되어 있어요. 그래서 왜 같은 고유사서의 기록인데 기원과 영년이 다른가라고 했을 때 이렇게 계산을 해보면요, 좀 뭐 시간이 거의 다 돼서 간략하게만 말씀을 드리면 이 고기에 나오는 그런 단군 기원과 이 본기의 단군 영년은 서로 결합을 해버리면은 이 쉽게 얘기하면 북부여의 건국연대와 실제로는 이제 그 북부여가 이제 계승을 한 해죠. 그리고 이 그 대부여에서 북부여로 넘어가기 전에 6년 공화정이 기간이 다 여기에 들어가 있습니다. 그래서 이것은 나중에 정말 기회가 된다면 자세하게 설명을 드릴 텐데 이것들이 다 의미가 있다는 겁니다. 그다음에 두 번째는 그 위서에 보면은 지금으로부터 2000년 전에라고 돼 있어요. 그래서 이 당군 안검이 아사라의 도읍을 정하고 조선을 여셨다라고 돼 있는데 이 기록은 그 아사달이라는 말이 우리 고유의 기록이기 때문에 비록 위서 중국의 기록처럼 보이지만 실제로는 우리 기록이 서술된 내용이 인용된 것이다라고 이야기를 합니다. 그러면 2000년 전에 당군 조선이 건국됐다라고 했으니까 2000년 후가 언제냐면 기원전 4세기 정도가 됩니다. 그래서 이때 기록의 주체는 이 기록을 쓴 이 역사서를 썼던 그 당군이 바로 이 아까 그 제왕기에 나와 있던 조선과 여러 나라를 다스렸던 그 당군입니다. 그게 언제입니까? 이 뭐 한당국이 당군 세기에는 대부여 시대라고 이야기를 합니다. 그래서 이 대부여는 우리가 알고 있는 북부여, 그리고 동부여, 그리고 서부여, 남부여라고 하는 방위명 부여의 시작이 됐기 때문에 대부여고 실제로는 이제 원부여가 되는 것이고 또 뭐 이함의 삼신기라고 해서 뭐 삼성기의 뭐 별본이라고 하죠. 거기에도 보면은 부여 조선이라고 하는 표현을 쓰기도 합니다. 그래서 이 대부여 시대를 이야기한 것이다라는 것입니다. 자, 그다음에 또 이제 당군의 그 대부여 또는 북부여가 이 당군의 칭호를 계승했다라고 하는 증거가 되는 게 바로 이 삼국사에 써 있는 이 당군기의 내용을 이련히 인용을 하면서 이 부로와 주몽을 이복 형제라고 이야기한 내용입니다. 그래서 이 단군기에 보면 당군이 하백의 딸과 상간하에 아이를 낳았는데 부루라고 하였다라고 할 때 여기서의 당군은요 실제로는 해모수고 부루는 또 해부루입니다. 그래서 해모수가 또 주몽을 낳았다고 돼 있다라고 하는 게 또 삼국사기에 돼 있으니까 아 이것은 아버지가 같은데 어머니는 다른 거니까 이복 형제다라고 지금 쓴 겁니다. 이련이. 그래서 이 해모수 당군과 주몽이 아버지라고 하는 해모수 실제는 분리지죠. 그래서 이 두 분이 같은 사람이다. 그러니까 이 당군기에 써 있는 당군은 해모수고 이 북부여를 세운 해모수도 당군기에 기록이 돼 있고 또 당군이라 불렀다라고 하는 두 가지 사실을 알 수가 있습니다. 굉장히 중요한 내용이죠, 사실. 그래서 이 북부여도 이 당군이라고 하는 호칭을 썼지만 단지 왕호를 해모스라고 하는 왕호를 썼던 것으로 이제 확인이 됩니다. 그래서 결론으로 이 독립운동가들은 당군조선, 부여, 고구려로 이어지는 이 국통을 정립을 했는데 이 당군조선을 부여가 계승을 했고 다만 그 과정에서 기자조선은 부여의 제후국에 불과했다라거나 또는 이제 속읍이었다라고 하는 것이고요. 그다음에 위만조선이라고 보통 이야기를 하는데 위만은 국통을 이게 쓸 수가 없다. 왜냐하면 나라를 빼앗은 도적에 불과하다라고 하는 이런 국통 의식을 가졌습니다. 다만 여기서 중요한 게 뭐냐면 이 당군조선을 신채호 선생은 삼경제로 이야기를 했고 정인보 선생은 삼경제로 이야기를 안 했기 때문에 이게 조금 차이가 있어갖고 정인보 선생은 이 기자 조선의 문제 그리고 위만 조선의 문제에 대해서 조금 다른 시각을 가지고 있습니다. 하지만 당군이
부여로 계승됐다. 단곤조선이 부여국으로 개성됐다라고 하는 점은 독립운동가들이 공통적으로 이야기하는 것이고 환단고기에 나와 있는 그런 역사 체계와 같다는 것을 이제 말씀을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그 박덕규 선생님께서 그 독립운동가들의 그 단곤조선으로부터 부여로 이 국통맥이 이어진다는 그런 그 국통 의식을 갖고 있다는 것을 그 발표를 해주셨습니다. 사실은 이제 그 우리 역사에서 이 북부여의 중요성이 굉장히 큰데 충분히 이제 역사학자들에 의해서 북부여에 대한 연구가 이루어지지는 못했던 것 같습니다. 이 북부여로부터 그 해모수가 이제 건국했다라고 알려져 있는데 이 북부여에서 이제 또 고구려가 나왔고 백제 역시 이제 그 고구려에서 나왔죠. 그렇다면 이 북부여가 굉장히 이제 중요한 것입니다. 또 심지어는 뭐 에가미 나미오 교수 같은 경우는 이 가야도 이 북쪽 부여 쪽에서 내려온 일단의 집단이 세운 것으로 보고 이들이 또 그 일본까지 건너가 가지고 일본 고대 국가를 세운 것으로 그런 소위 말하는 이제 기마 민족 정복설을 이야기를 하고 있죠. 그래서 부여 역사는 대단히 이제 우리가 앞으로 충분히 이제 그 관심을 갖고 연구를 해야 할 주제라고 할 수 있습니다. 근데 이 북부여의 위치에 대해서는 뭐 동부여 같은 경우는 뭐 가수번 지역이다 이렇게 하니까 아마 그 위치가 대강 잡히는데 북부여 같은 경우는 그 위치에 대해서는 좀 그 이견들이 있지 않나요? 이견이 많고요. 뭐 환단고기에는 이제 북부여의 위치를 그 설안이라고 하죠. 근데 뭐 그저께 이제 그 지향희 박사님도 이 부여사를로 이렇게 박사학위를 논문을 쓰셨지만은 저도 사실은 지금 아직 찾고 있는 과정입니다. 예, 이 뭐 북부여가 심지어는 저기 그 흑룡강을 넘어서 가지고 그 싱안령 산맥 그 너머의 바이칼 쪽에 가까이 있다라고 주장하는 분들도 있더라고요. 뭐 앞으로 이제 그 더 연구를 해봐야 할 것 같습니다. 그리고 이제 우리 전재우 선생님 그 마지막으로 이제 앞으로 그 우리가 그 이 환단고기를 사람들한테 더 그 좀 설득력 있게 이제 그 소개를 하고 할 때 우리가 또 그 주력해야 할 그런 점이 어떤 게 있을지 앞으로 그러니까 본인이 이제 연구도 더 그쪽으로 할 텐데 그런 게 있으면 한번 좀 이야기를 해주시기 바랍니다. 앞으로 연구 계획 같은 게 있으면. 일단은 이제 환단고기에 대한 어떤 이해를 전제로 이제 쉽게 전달해야 되는 것을 좀 강구를 해야 되지 않겠냐. 이제 일단은 80년대를 전후해서 한문 세대가 거의 이제 사라져가고 있잖아요. 이런 가운데서 환단고기 자체가 일단은 그 한문으로 되어 있는 책이었고 그 자체가 이제 1차 번역을 했다고 하지만 번역은 했는데 문제는 이제 문화 용어 자체는 그게 이제 그 저자들의 어떤 그 시대 때부터 내려오는 그게 1000년이 넘는 그 시간에 있는 문화 용어가 들어와 있기 때문에 실질적으로 번역은 했지만 문화 용어 자체에 대한 추적이 또 불가능하게 돼 있는 잃어버린 고리가 또 있기 때문에 거기에 대한 어떤 이해를 그 도우는 그런 부분이 또 보강이 돼야 되지 않겠나 하는 생각이 있습니다. 예, 그쪽으로 좀 앞으로도 많은 그 관심을 갖고 연구를 해주시기 바랍니다. 오늘 그 세 분, 우리 그 러시아에 계시는 징기스 박사 그리고 이 지금 오늘 저 옆에서 이제 발표해 주신 우리 전재우 씨와 그 다음에 이제 박덕규 선생 이 세 분에 대해서 다시 한번
심심한 그 감사의 말씀을 드리면서 오늘 우리 이 그 환단고기 섹션을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.